안녕하세요 여러분, 진주쌤입니다. 제가 지난번에 감기에 걸렸다고 이제 말씀을 드렸잖아요. 제가 지난주에는 감기가 나을 줄 알았는데 더 심해져가지고 영상을 찍지를 못했어요. 그러다가 이번 주가 되었는데 여전히 감기가 낫지 않았어요. 그래서 제가 이대로 가다가는 영상이 너무 늦을 것 같아서 다시 찾아오게 되었어요. 제가 오늘 소식을 들어보니까 눈 내리는 지역이 있다고 하더라고요. 제가 살고 있는 지역은요, 눈이 내리지 않는 지역이에요. 그래서 눈을 보고 싶으면 좀 멀리 나가야 되거든요. 근데 눈을 볼 수 있는 여러분 정말 행운인 겁니다. 여러분이 지금 볼 수 있는 눈 보시면서 아름다운 장면들을 눈에다가 많이 담아두시기를 바랄게요. 자, 제가 오늘 준비한 레슨은 워들리 와이즈 2권 12과입니다. 자, 같이 공부할 준비 되셨나요? 자, 12가 단어 보도록 하겠습니다. Arch. A curved piece of wood, stone, or metal over an open space. It supports the weight above it. 아치, 명사이고요. 나무, 돌, 금속으로 된 곡선형 구조물로 열린 공간 위에 놓여서 무게를 지탱한다. We walk beneath the stone arch to enter the small garden. 우리는 작은 정원으로 들어가기 위해 돌 아치 아래를 걸었다. Attention, 주의. Thinking, listening, or watching carefully, 명사이고요. 주의 깊게 생각하거나 듣거나 보는 것입니다. Nothing could draw Tan's attention away from the mystery he was reading. 어떤 것도 탄의 주의를 그가 읽고 있었던 미스터리에서 뗄 수 없었습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 이제 이 탄이라는 친구가 책을 너무 재밌게 보고 있어서 다른 데로 주의를 돌리지 않을 만큼 정말 빠져들어서 읽었다는 내용이에요. Next word. Award. 자, award 상이라는 뜻이고요. Something given for doing well. 잘한 일에 대해서 주는 것이라는 명사입니다. Shelley thanked the judges for the dictionary, her award for winning the state spelling contest. 셸리는 주 경연에서 맞춤법 대회 우승을 기념하여 사전으로 상을 준 심사위원들에게 감사를 표했다. 우리나라도 맞춤법 대회가 있는지는 모르겠는데요. 이제 영어 같은 경우에는 이제 스펠링이 길고 이거를 정확하게 알고 있는 것을 서로 경연을 하는 대회들이 있거든요. 그래서 거기에서 상을 탄 것 같아요. 자, 동사로 쓰이게 되면 이렇게 됩니다. To give something as a prize or a reward. 상이나 보상으로 주다. The judges awarded our dog Morgan the first prize for how well he obeyed commands. 심사위원들은 우리 개 모건이 명령에 얼마나 잘 따랐는지에 대해 첫 번째 상을 주었습니다. 되셨습니까? 넘어갈게요. Next word, collapse. 자, 첫 번째 뜻. To fall down suddenly or to cave in. 갑자기 무너지거나 꺼진다. My brothers and I built a tent from tree branches and an old blanket. But it collapsed when we all tried to crawl inside. 나와 내 형제들은 나뭇가지와 오래된 담요로 텐트를 만들었지만 모두 기어 들어가려고 하자 텐트가 무너졌다. 자, 두 번째 뜻이에요. To fold together. 접히다. These chairs collapse so they are easy to store in the closet. 이 의자들은 접을 수가 있어서 옷장에 쉽게 보관할 수 있다. 자, next word. demolish. 자, 파괴하다라는 뜻이고요. 자, to destroy or tear something down. 어떤 것을 파괴하거나 허물다. The hurricane demolished a dozen houses close to the beach. 허리케인이 해변 근처의 집 12채를 파괴했습니다. excess. 두 가지 뜻이 있는데요. 첫 번째 뜻, 형용사로 쓰이게 되면 more than is needed or allowed. 필요하거나 허용된 것보다 더 많은 이란 뜻이고요. Dad had to pay extra for his plane ticket because he had excess baggage. 아빠는 초과 수화물이 있어서 비행기 요금을 추가로 내야 했다. 그리고 이걸 명사로 쓰게 되면 an amount that is too much or more than is needed. 필요 이상의 양이라는 뜻이 됩니다. Charlotte quickly licked the excess from the edge of the jelly sandwich. 샬롯은 잼 샌드위치의 가장자리에서 초과 부분을 빠르게 핥았다. Next word. outline.
자, outline도 두 가지 뜻이 있어요. 첫 번째, a line showing the outside edge of an object or figure. 물체의 형상이나 외곽선을 나타내는 선. Gary drew an outline of Asia and then he filled in the different countries. 게리는 아시아의 윤곽을 그린 다음 여러 나라를 채웠다. 자, 두 번째 뜻이에요. A short list or plan that gives the main ideas of a longer report. 더 긴 보고서에 주요 아이디어를 담은 짧은 목록이나 계획. Our outline will show you what we want to do for our report on turtles. 우리의 계획이 거북이에 대한 보고서를 어떻게 작성할지 알려줄 것입니다. 되셨죠? Next word, sculpture. 자, a work of art made by shaping wood, stone, or other material into a certain form. 명사고요. 나무, 돌 또는 다른 재료를 특정한 형태로 만들며 완성한 예술 작품이라고 합니다. The sculpture of the knight on a horse stood near the entrance to the museum. 박물관 입구 근처에는 말을 탄 기사 조각상이 서 있었습니다. 자, spade. A tool for digging. It often has a long handle fastened to a flat metal blade. 명사이고요. 주로 긴 손잡이와 평평한 금속날을 가진 땅을 파는 도구입니다. 우리가 삽이라고 부르죠. Using a spade, Omar helped his mom dig holes to plant seeds in the garden. 오마르는 엄마와 함께 정원에 씨앗을 심기 위해 삽을 사용하여 구멍을 팠다. 자, 마지막 단어입니다. utensil. 명사이고요. A tool or container that is used for a special purpose. 특정한 용도로 사용되는 도구나 용기를 의미합니다. Esperanza put the can opener in a drawer with the other kitchen utensils. 에스페란자는 캔 따개를 다른 주방 도구와 함께 서랍에 넣었다. 되셨죠? 자, 여러분, 우리가 단어 리스트를 다 공부했잖아요. 10개 단어를 다 공부했는데요. 우리가 이제 중요한 것은 복습을 하는 거겠죠? 자, 우리가 복습을 하기 위해서 제가 이제 준비한 워크시트 같이 보도록 할게요. 자, 첫 번째로 우리가 배운 단어 arch였죠? 따라서 써볼게요. arch. 한국어 뜻은 아치였어요. arch. 자, 이제 영어 문장 써볼게요. 자, 이렇게 다 써봤는데요. 여러분, 단어를 이제 하나 적었으니까 이제 이어서 총 10개까지 단어 쓰시고 한국어 뜻 쓰시고 그 다음에 교재에 있는 예문 적어주시면 되겠어요. 문제를 풀어볼 거예요. 121페이지입니다. 자, number 1. A utensil might be used for. 자, utensil은 다음을 위해서 사용될 수 있습니다. 자, utensil 우리가 공부했을 때 뭐였죠? 우리 도구라고 배웠거든요. 특정 필요에 의해서 사용되는 도구인데, 자, 이제 한 번씩 풀어봅시다. Opening cans, scrambling eggs, flipping hamburgers, watching television. 캔 따기, 계란 휘젓기, 햄버거를 뒤집기, 텔레비전 시청하기. 자, 도구가 사용될 수 있는 것은요. A, B, C겠죠? 텔레비전 보는데 도구가 따로 필요하지 않죠? 좋습니다. 자, 2번. An excess. excess가 뭐였죠? 초과, 넘다. 좀 충분한 것보다 더 많은, 과도한 이런 뜻이었잖아요. 자, 그럼 보겠습니다. A is a machine that runs by itself. 스스로 움직이는 기계입니까? 아니죠. Of visitors caused the room to be crowded. 방문객이 너무 많아서 방이 혼잡해졌어요. Is the opposite of not enough. 충분하지 않은 것의 반대이다. Of water results in flooding. 물이 넘쳐서 홍수가 납니다.
자, 그러면요. 여기서 답은 B, C, D겠죠. 방문객이 넘치면 방이 너무 혼잡해질 거고요. 과도한 excess의 반대말은 충분하지 않은. 물이 너무 많으면 홍수를 유발하겠죠. 좋습니다. Question number 3. To collapse is to. 자, collapse란 이란 문제죠. 자, 보겠습니다. A. Fall for easy storage. 쉬운 보관을 위해서 접다라는 뜻인가요? Drop to the ground suddenly. 갑자기 땅에 떨어지다. 자, C. Fall down because there is no support. 지탱할 것이 없어서 무너지다. 그리고 마지막. Give money or another form of help. 돈이나 다른 형태의 도움을 주다. 자, 그래서 답은요. A, B, C죠. 자, collapse는 접다라는 뜻도 있어요. 그리고 collapse. 쓰러지다라는 뜻도 있어요. Drop to the ground. 그리고 fall down. drop이 결국엔 fall down이랑 똑같은 뜻이죠. 좋습니다. 근데 collapse 한다고 해서 도움을 주다라는 뜻은 아니었어요. 자, 4번. An award. 자, award는요. 상이었죠. 상이나 상을 주다라는 행동을 의미를 했는데요. A is an act that is against the law. 불법 행위입니다. Can be in the form of a medal. 메달 형태일 수 있어요. C is given for good behavior. 좋은 행동에 대해서 지급이 되는 거예요. 수여가 되는 거예요. Can be put on display. 전시할 수 있습니다. 자, 그래서 답은요. B, C, D이고요. 메달로 많이 주어지죠. 올림픽 상 받는 선수들 보시면요. 그리고 좋은 행동을 하면 어때요? 상을 주죠. 그리고 상들은 어때요? 전시를 할 수 있어요. 집에다 걸어두거나 장식장에 넣어두기도 합니다. 자, number 5. An outline. 자, outline은 자, 이제 하나씩 볼게요. is a list of websites for our project. 우리 프로젝트에 대한 웹사이트의 목록입니다. 오케이. is a complete report. 완전한 보고서입니다. is a line showing the outside edge. 외곽선을 나타내는 선입니다. is a short plan giving the main idea. 주요 아이디어를 담은 짧은 계획입니다. 자, 그래서 답은요. A, C, D가 되겠고요. 자, B는 왜 아니냐? 아웃라인은요. 계획이에요. 대강의 계획을 그린 개요도라고도 할 수가 있는데요. 이것은 완전한 완제품을 얘기하지 않아요. 그 완제품을 만들기 위한 계획표라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 이제 아웃라인 같은 경우에는 목록이 될 수도 있고요. 그 다음에 외곽선을 나타내는 선일 수도 있고요. 그 다음에 우리가 아이디어를 담는 짧은 계획일 수도 있어요. 하지만 완전한 완제품은 아닙니다. 자, 다 되셨나요? 자, 그러면 우리 다음 페이지 122페이지 넘어갈게요. 자, number 1. 자, 지금 제가 가지고 있는 책은 다 4번이라고 되어 있는데요. 자, 순서대로 1번, 2번, 3번, 4번, 5번입니다. 참고해주세요. 자, number 1. Which word goes with destroy? 자, destroy가 뭐였죠? 파괴하다 라는 뜻이었거든요. 파괴하다. 자, 이 파괴하다랑 관련 있는 단어 찾아봅시다. A. demolish. 파괴하다였죠? invent. 발명하다. 우리 이전에서 배웠죠? outline. 윤곽 혹은 계획. 자, rotate. 회전하다라는 뜻이었죠. 자, 답은요? A. demolish죠. 자, number 2. Which word goes with curved? 자, 어떤 단어가 곡선형과 관련이 있나요? curve가 곡선이죠? 그래서 curved라 하면은 곡선인 아니면 곡선형의 이런 뜻이잖아요. 자, 그러면 A. rare. 희귀한. arch. 아치. award. 상. journey. 여행입니다.
자, 답은요. arch죠. Number 3. Which word goes with dig? 자, 어떤 단어가 땅 파다와 관련이 있나요? 자, dig는 파다죠. 자, A. net. 망, 그물. hive. 벌, 집이죠. sculpture. 조각품. 꼭 조각 이렇게 할게요. spade. 삽. 자, 관련 있는 단어는요. spade죠. 삽으로 땅을 파잖아요. 자, number 4. Which word goes with art? 자, 예술과 관련 있는 단어 보도록 하겠습니다. attention. 주의. astronomy. 천문학. sculpture. 조각. equator. 적도. 자, 답은요. sculpture이죠. 조각이 예술의 한 부분이잖아요. 자, 그럼 마지막. Which word goes with listening? 자, 어떤 단어가 듣기와 관련이 있을까요? 자, 첫 번째, invention. 발명. pay attention. 주의. demolition. 파괴. rotation. 회전. 그래서 답은요. attention이죠. 주의 깊게 들어야 하니까요. 자, 그 다음 페이지 123페이지 보도록 하겠습니다. 자, 여기서 문장을 올바르게 완성하는 단어를 찾아서 동그라미를 칠 거예요. 자, number 1. The prize was to the winner. 그 상은 승리자에게 어떻게 되었어요? 수여가 되었겠죠. 자, 2번. Stop talking, Pim. The coach really needs your 말 그만해, 핌. 코치는 정말 너의 뭐가 필요해? 너의 주의가 필요해. 너무 얘기를 하고 있으니까 코치의 말을 잘 못 듣고 있으니까 이렇게 얘기하는 거죠. Attention, please. 이렇게 하잖아요. 자, 그 다음에 number 3. Draw a of a star for my little sister. 내 동생을 위해서 별의 땡땡을 그려봐. 자, 별에 뭘 그리라고 했을까요? 자, 윤곽을 그리라고 했겠죠. 윤곽. 사람들이 이제 별을 이렇게 그리거나 하는데요. 저는 이렇게 그려요. 옛날부터. 좀 독특한가요? 어쨌든. 자, number 4. The food was put away to eat later. 자, 땡땡 음식은 나중에 먹기 위해서 치워졌다. 자, 어떤 음식이 치워졌을까요? 균형이 맞는 음식, 도가 맞는 음식, 초가 되는 음식, 윤곽 음식, 네, 넘는 음식, 초가 되는 음식이었겠죠? 남는 음식이요. 자, number 5. A can opener is a very useful. 자, 캔 따개는 아주 유용한 땡땡이다. 자, 상일까요? 아니면은 국자일까요? 아니면 보일까요? 아니면 도구일까요? 자, useful utensil, 도구겠죠? 아주 좋습니다. 자, 이제 리딩 지문 시작해 보겠습니다. Castles of sand. 모래성. Do you enjoy building sand castles? Then you might like to explore Jetty's Beach. The beach can be found on Nantucket, an island of Massachusetts. 모래성을 쌓는 것을 좋아하나요? 그렇다면 제티스 비치를 탐험해 보세요. 이 해변은 매사추세츠의 넌턱섬에 위치해 있습니다. The time to visit is on the second or third Saturday in August. That is when the beach holds Sandcastle and Sculpture Day. It is one of the most popular summer events on the island. The judges give awards for the best result in 4 different contests. There is one contest for families. There is one for children under 10 too. In fact,
There are contests for people of all ages. Everyone gets a chance to take part. 방문하기에 좋은 시기는 8월의 두 번째 또는 세 번째 토요일입니다. 그때 해변은 모래성과 조각상 날을 개최합니다. 이것은 여름에 가장 인기 있는 행사 중에 하나입니다. 심사위원들은 4가지 다른 경연에서 최고의 결과에 대해서 상을 수여합니다. 가족을 위한 경연이 하나 있습니다. 어린이, 10살 이하를 위한 경연도 있습니다. 사실 모든 연령대의 사람들이 참가할 수 있는 경연이 있습니다. 모두가 참여할 기회를 얻습니다. The first step is to sign up. The second is to know the best way to build with sand. You need to make something that will draw the judge's attention. To win the top prize, you need the right tools. You should have plastic utensils. A large bucket, a spade, a knife, and some spoons are a good start. Besides these, bring some paper cups of different sizes. You should also have a straw. Use it to blow away excess sand. 가장 먼저 할 일은 등록하는 것입니다. 두 번째로는 모래를 쌓는 가장 좋은 방법을 아는 것입니다. 당신은 심사위원들의 주의를 끌만한 것을 만들어야 합니다. 최고의 상을 얻으려면 올바른 도구가 필요합니다. 플라스틱 도구를 준비해야 합니다. 큰 양동이, 삽, 칼, 그리고 몇 개의 스푼이 좋은 시작입니다. 이 외에도 다양한 크기의 종이컵을 가져오세요. 빨대도 하나 가져와야 합니다. 넘는 모래를 불어내는 데 사용할 수 있습니다. Be careful to build your sandcastle in the right place. It should be close to the water's edge. The sand there is wet. It will hold its shape. You do not want to be too close to the water, however. A big wave might come. It could demolish your form. 올바른 장소에 모래성을 쌓는 것이 중요합니다. 물가 가까이에 있어야 합니다. 그곳의 모래는 젖어 있어서 모양을 잘 유지합니다. 물가에 너무 가까이 있으면 안 됩니다. 큰 파도가 밀려올 수 있어요. 당신의 성을 파괴할 수 있습니다. 자, 우리가 빨리 이렇게 달려왔는데요. 이제 문제를 같이 한번 풀어보도록 하겠습니다. Question number 1. Why is a spade useful tool to have when building sand castles? 자, 왜 삽이 모래성을 쌓을 때 유용한 도구인가요? 자, 이거를 생각을 해봤을 때 우리가 삽으로 모래를 퍼낼 수가 있거든요. 그래서 그거를 한번 활용을 해서 저는 써볼 거예요. 그런데 여러분이 다른 아이디어를 가지고 있으면 그걸 적어도 좋아요. 아, 글자가 마지막에 마음에 안 들어서 지우고 좀 다시 쓸게요. 아, 편안. 자, question number 3. What are some utensils you would use to build a sand castle? 모래성을 쌓을 때 사용할 수 있는 도구는 무엇입니까? 자, 여기서 이미 지문에서 얘기를 했죠. A large bucket, a spade, a knife, and some spoons are a good start. 자, 그럼 이걸 그대로 활용을 해서 쓰시면 돼요. Okay, question number 5. Why must you pay attention to where you build your sandcastle? 모래성을 쌓을 때 어디에 주의를 기울여야 하는지 왜 주의를 해야 되는 걸까요? 물에 너무 가까이 가면 어떻게 된다고 되어 있죠? A big wave might come. It could demolish your farm. 큰 파도가 당신의 성을 파괴할 수 있다고 적혀 있죠? 자, 그럼 이걸 그대로 쓰시면 돼요.
A big wave might demolish my farm. 나의 형태를 망가뜨릴 수 있다 라고 썼습니다. 자, 넘어갈게요. Begin by drawing an outline of your castle with a stick. Next, dump sand in the middle of the space. Pour water over it. Let the water drain away, then pack the sand tightly on all sides. You can use a brick to do this. A piece of wood would work too. Keep doing this until the pile of sand is the height you want. 먼저 막대기로 성의 윤곽을 그립니다. 그런 다음 중간에 모래를 쏟습니다. 그 위에 물을 부으세요. 물이 빠지게 둡니다. 그런 다음 모래를 단단히 다져서 주위를 쌓습니다. 그럴 때 벽돌을 사용할 수 있어요. 이것을 하는 동안 계속 모래 더미의 높이를 조정해야 합니다. 자, 제가 여기 이제 그림을 여기다가 포함을 해놨는데요. 이제 중간에다가 모래 더미를 막 놓고요. 거기다 물을 붓고 그 다음에 물이 너무 많으면 흐물흐물해져서 모양이 잡히지 않거든요. 그래서 물이 어느 정도 빠진 다음에 빠질 때까지 기다리시고 그 다음에 이 사면을 조여주는 거예요. 조여주면서 단단하게 다져주고 그리고 내가 원하는 높이가 될 때까지 이렇게 계속 해주시는 거예요. 자, 이 과정을 제가 이미지로 일단 표현을 했고요. 자, 그렇다면 이제 문제 한번 풀어보도록 하겠습니다. Question number 2. Why is it a good idea to make an outline of your sand castle? 모래성을 쌓을 때 윤곽을 만드는 것이 좋은 이유가 뭘까요? 아니면 윤곽 또는 계획이니까요. 이제 그거를 만드는 게 왜 중요할까요? 어떤 부분에서 어떤 모양으로 지을지를 알면 실수를 좀 줄일 수가 있거든요. 그러면 이제 그것에 대해서 한번 써볼게요. 이거는 이제 지문에 직접적으로 나와 있지는 않지만 여러분의 생각을 자유롭게 적으면 되는 부분이에요. You can save your time and energy with an outline 이라고 썼습니다. 시간과 에너지를 아낄 수가 있어요. 이 계획이 작은 계획이 있으면, 윤곽이 있으면요. Question number 7. Why do you think it is hard to build something if there is an excess of water in the sand? 모래에 과도한 물이 있는 경우 무언가를 만드는 게 왜 어려울까요? 제가 아까 설명을 하면서 이제 언급했던 부분인데요. 모래에 물이 너무 많으면 모양을 지탱하지 않아요. 흐물흐물하면서 모양이 무너지죠. 자, 그러면 그거를 이제 글쓰기에다가 포함을 하시면 됩니다. Excess water in the sand doesn't keep the shape of your sand castle. 모래 속에 있는 과도한 물은요, 당신의 모래성의 모양을 유지하지 않습니다. 라고 썼어요. 자, 여러분이 다른 생각을 가지고 있다면 그것도 역시 답이 될 수 있으니까 잘 적어보세요. Next page. Cut away sand on four sides to make your castle take shape. Try to keep the sides in balance. If you cut away sand on one side, be sure to do the same on the other. This way, your castle will not collapse under its own weight. Your sides and top should be flat. Then you can work on the towers for each corner. Fill a paper cup with wet sand. Make sure to press it in firmly. Find the spot where you want to put the tower. Then flip the cup over quickly.
You want the sand to come out in one piece. You do not want it falling apart. Do this very carefully for each tower. 네 쪽의 모서리에서 모래를 잘라내서 성의 모양을 만드세요. 양쪽에서 균형을 유지하도록 하세요. 한쪽에서 모래를 자르면 다른 쪽에서도 동일하게 자르세요. 이렇게 하면 성이 자신의 무게로 무너지지 않을 것입니다. 모서리와 위쪽은 평평해야 됩니다. 그런 다음 모서리의 탑을 작업할 수 있어요. 젖은 모래로 종이컵을 채우세요. 꾹꾹 단단하게 누르시고요. 탑을 놓을 위치를 찾으세요. 그런 다음 컵을 빠르게 뒤집으세요. 모래가 한 덩어리로 나오길 원합니다. 조각이 부서지지 않도록 하세요. 각 탑을 매우 조심스럽게 다뤄야 합니다. 그래서 제가 여기 준비한 이미지를 보시면 여기 이제 종이컵이 있죠? 빨리 뒤집어서 이렇게 꺼내야 우리가 원하는 모양이 이렇게 나오도록 할 수 있겠죠? 그러면 question number 8. Why might your sandcastle collapse before it is finished? 자, 이것은 지문이랑은 관련이 없는 지문인데요. 한번 생각을 해볼까요? 모래성이 완성되기 전에 왜 무너질까요? 우리가 모래성을 짓다가 언제 무너졌는지 생각해보면 좋을 것 같아요. 예를 들어서 다른 사람이 막 뛰어가다가 실수로 밟고 지나가면 무너지겠죠. 혹은 내가 너무 만들다가 마음에 안 들어서 부셔버릴 수도 있고요. 아니면 만들다가 갑자기 비가 내려요. 비가 내려서 모래에 물이 너무 많아지면 내 모래성이 부서질 수 있겠죠? 그래서 여러 가지 가능성이 있어요. 여러 가지 가능성이 있는데 저는 비가 와서 완성 전에 무너졌다라고 한번 써볼게요. When it rains, sand would have excess water in it and cannot keep its shape. 비가 내리면 모래는요, 과도한 양의 물을 안에 머금게 되고 그리고 더 이상 그것의 모양을 유지할 수 없게 됩니다. 그래서 결국에는 무너지게 되겠죠? 자, 그렇게 썼습니다. 또 여러분이 생각하는 다른 가능성이 있으면 그걸 꼭 적어주세요. You can make 4 walls running along the top of your castle to join the towers. Lay down lines of wet sand. Shape them with a plastic knife. Make windows and doors in the walls. You can do this by scooping out sand with a plastic spoon. You could shape each of these like an arch. This will make the castle look like those of long ago. Finish your building by decorating it. You can use little flags, seashells, pebbles, and seaweed. 탑을 연결할 성에 4벽을 만들어야 합니다. 젖은 모래의 선을 내려놓으세요. 플라스틱 칼로 형태를 만드세요. 창문과 문을 만들 수 있어요. 이것은 플라스틱 숟가락으로 모래를 파내어서 할 수 있습니다. 각 조각은 아치처럼 만들어질 수 있어요. 이렇게 하면 고대의 성처럼 보이게 됩니다. 완성 후에는 작은 깃발, 조개 껍질, 자갈, 해초로 장식할 수 있습니다. Question number 4. What is a good way to make an arch out of sand? 자, 모래로 아치를 만드는 좋은 방법이 뭔가요? 자, 제가 여기다가 파란색으로 표시를 해놨죠? 자, 그래서 이걸 그대로 활용을 해서 쓰시면 됩니다.
Scooping out sand with a plastic spoon is one of the good ways to make an arch. 플라스틱 숟가락으로 모래를 파내는 것은요. 아치를 만드는 좋은 방법 중에 하나입니다. 라고 했어요. 왜냐면 이거는 한 가지 방법이고 제가 모르는 좋은 방법이 더 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 one of the good ways라는 표현을 굳이 제가 포함을 시킨 거예요. Of course, you do not have to make a sand castle. You can build anything you like. You might try making a cat. Or what about an automobile? You could also make an octopus, a rocket ship, or a flying saucer. When you're finished, look at what other people have made. You may not win the contest, but you will still have lots of fun. 당연하게도 모래성만 만들 필요는 없습니다. 당신이 원하는 어떤 것이든 만들 수 있어요. 고양이를 만들 수도 있습니다. 자동차는 어때요? 문어, 로켓선 또는 비행 접시를 만들어 볼 수도 있습니다. 끝난 다음에 다른 사람들이 만든 것을 보세요. 경연에서 이기지 못할 수도 있어요. 그러나 여전히 많은 즐거움을 느낄 수 있습니다. 남은 문제 3개 풀어볼게요. Question number 6. What are some other ideas for sand sculptures besides the ones listed in the passage? 지문에 나와 있는 것 외에도 어떤 다른 모래 조각품 아이디어가 있을까요? 이 뜻은 뭐냐면 지금 이 지문에서 나와 있는 것은 빼고 다른 조각품 아이디어를 생각을 해야 된다는 거거든요. 만약에 여러분이 모래를 가지고 뭔가를 만들어야 된다면 뭘 만드시겠어요? 저는 아마 이너를 만들지 않을까 생각을 합니다. 왜냐면 저희 집 딸이 이너를 되게 좋아하거든요. 그래서 제가 만약 모래사장에 가서 뭔가를 만든다면 아마 이너를 만들 것 같아요. 그럼 저는 그걸 한번 써볼게요. Making a mermaid is one of my ideas for sand sculptures. 이너를 만드는 것은 모래 조각품 아이디어 중 하나입니다. 라고 적었어요. 자, 그리고 question number 9 and 10 같이 볼 건데요. When might you want to demolish your sand castle? 언제 당신이 모래성을 파괴하고 싶을까요? 자, 모래성을 막 열심히 짓고 있다가 그걸 무너뜨려야 된다면 뭔가 이유가 있겠죠. 자, 언제 이거를 부서뜨리고 싶을까요? 자, 여러 가지 가능성이 있는데 내가 너무 마음에 안 들어서 다시 만들고 싶을 때 파괴하고 싶을 수 있을 것 같고요. 아니면 집에 가야 되니까 그만 놀고 집에 가야 될 때. 그럴 때 부셔버리고 싶을 것 같거든요. 여러분의 생각은 어떤지 제가 잘 모르겠는데 여러분이 한번 생각을 해보고 언제 모래성을 무너뜨리고 싶은지 한번 적어보세요. 저는 아마 집에 가야 되니까 여러 번 푸셨던 기억이 있었거든요. 그럼 저는 그걸 한번 써볼게요. I might want to demolish my sand castle when I have to leave. 내가 이제 떠나야 할 때 나는 나의 모래성을 파괴하고 싶을 것 같다 라고 썼어요. 자, question number 10. If you were the judge, how would you decide which work to choose for an award? 당신이 심사위원이라면 상을 줄 작품을 어떻게 선택할까요? 자, 어떤 기준을 가지고 이제 평가를 하시겠어요? 이것도 생각을 많이 해야 되는 부분이죠. 사이즈를 기준으로 가장 큰 모래성을 만든 사람한테 상을 줄 수도 있을 것 같고요. 아니면 최대한 다양한 재료를 가지고 만든 작품을 상을 줄 수도 있을 것 같고,
아니면 남들과는 다른 독창성을 가지고 평가를 할 수도 있을 것 같거든요. 여러분이라면 어떻게 평가하고 싶으세요? 저는 일단 사이즈를 볼 것 같아요. 얼마나 크게 만들었는가. 그럼 이제 그렇게 한번 써볼게요. I'll award the largest sandcastle for the contest. 나는 가장 큰 모래성을 상을 주겠다. 라고 적었습니다. 자, 127페이지 vocabulary extension 같이 봅시다. 자, 우리가 여기에서 집중해서 볼 단어는 outline이라는 단어예요. Outline은 a short list or plan that gives the main ideas of a longer report. 긴 보고서의 주요 아이디어를 나열한 짧은 목록이나 계획이란 뜻이고요. 두 번째 뜻은 a line showing the outside edge of an object or figure. 물체나 도형의 바깥쪽 가장자리를 보여주는 선이라고 되어 있습니다. 그래서 우리가 짧은 단어로 외곽선 이렇게도 얘기하거든요. 자, 그럼 academic context 같이 볼게요. An outline is a plan for writing. If you want to write a story, you can first list the things that will happen and then write your story. 개요는 글쓰기 계획입니다. 이야기를 쓰고 싶다면 먼저 일어난 일들을 나열한 후에 이야기를 작성할 수 있어요. 자, 그렇다면 이제 글쓰기 과제, writing prompt 봅시다. If you were going to write a story about your day today, what would you put in your outline? 오늘 하루에 대해서 이야기하고자 하면 개요에 무엇을 넣을 겁니까? 라는 질문이에요. 자, 그러면 여러분의 하루와 저의 하루는 좀 다르겠죠? 그래서 여러분의 하루를 한번 돌아보시고 어떤 일들이 일어나는지 사건대로 이제 나열을 해보고 그거를 이제 정리를 해서 이야기를 쓰시면 되는 거거든요. 일단 저는 아침에 요가를 합니다. 요가를 하고요. 그리고 저는 밥을 먹어요. 그리고 학생들의 글들을 첨삭해요. 그리고 저의 수업들을 계획을 합니다. 그리고 클래스를 운영을 하죠. 그리고 마무리를 합니다. 네, 가르치고 나서 이제 하루가 마무리가 되는데요. 자, 이런 순서를 제가 좀 적어봤는데 이거를 이제 정리를 해서 라이팅을 한번 해볼까요?
쓰다 보니까 좀 많이 썼는데요. I open my day by doing yoga. It has been almost 3 years since I started yoga. After that, I have early lunch at 11 a.m. Then I go to my office and start going through my students' writing, planning for coming classes, and teaching students to write better in English. After all, I close my day. 저는요, 요가를 하면서 하루를 시작을 하고요. 요가를 시작한 지는 3년 정도 됐어요. 그 다음에 11시쯤에 점심을 좀 빨리 먹고요. 그리고 저의 서재로 가서 학생들의 글쓰기를 첨삭을 하고요. 다음 수업들을 준비를 하고 그리고 학생들이 영어로 더 잘 쓸 수 있게 가르칩니다. 이 모든 것 후에는요. 저는 하루를 마무리합니다. 이렇게 썼어요. 여러분의 하루를 제가 보통 물어보면 아침에 일어난다, 아침밥을 먹는다, 씻는다, 학교를 간다, 학교에서 수업을 듣는다, 학교가 끝나고 학원을 간다. 이제 이런 식으로 항상 다 비슷비슷하게 가거든요. 그래서 이제 학교를 가는 날에 대해서 쓸 수도 있고 아니면 주말에 어떤 일이 있었는지 써도 좋을 것 같아요. 왜냐면 이제 너무 다 똑같이 쓰니까 재미가 없더라고요. 여러분의 삶이 다 똑같지는 않을 텐데 이게 아무래도 이제 한국의 학생들은 학교 가고 학원 가고가 대부분 반복이 되다 보니까 항상 똑같은 라이팅이 나오더라고요. 그래서 여러분이 주말에 대해서 써보는 것도 굉장히 좋을 것 같아요. 자, 그러면 이제 다음 페이지로 넘어가 볼까요? 128페이지입니다. 우리가 크로스워드 퍼즐을 같이 볼 건데요. 여기에 지금 이제 우리가 크로스워드를 풀고 그 다음에 여기서 이 수수께끼에 대한 답을 찾으면 되는 거예요. 자, 그래서 주어진 문장은 What can go around the world while staying in its own corner? 자기의 자리에서 전 세계를 돌아다닐 수 있는 건 무엇일까요? 라는 질문이거든요. 근데 지금 바로 머릿속에 떠오르지 않으시죠? 저도 잘 모르겠거든요. 그래서 이걸 같이 한번 풀어볼게요. We walked under an to enter the library. 우리는 도서관에 들어가기 위해서 땡땡 아래를 걸었습니다. 자, 땡땡은 뭘까요? 자, arch가 되겠거든요. arch 아래를 걸었습니다. Number 2, bring a to loosen the dirt. 흙을 느슨하게 하기 위해서 뭘 가져오세요? 라고 하는데요. 이제 땅이 너무 딱딱하니까 이제 흙을 조금 이제 부드럽게 하려고 하는 거거든요. 그래서 흙을 부드럽게 하기 위해서 우리가 어떤 것을 하나요? 우리가 땅을 파거든요. 땅을 팔 때 우리가 쓰는 게 뭐죠? spade. 삽이죠. Number 3, the heavy snow caused the roof to 많은 눈이 지붕을 땡땡하게 했습니다. 눈이 너무 많이 내리면 이제 지붕이 어떻게 되죠? 지붕이 쾅 하고 무너지겠죠? 그러면 collapse를 쓸게요. collapse. 자, question number 4. You can remove the fat with the spoon. 이 숟가락으로 땡땡한 지방을 제거할 수 있습니다. 과도한 지방을 제거할 수 있습니다. excess가 되겠죠? Question number 5. 자, sentence number 5. 제게 sentence number 5. Please say to me. 제게 땡땡을 기울여 주세요. Pay attention. 자, question number 6. The police officer gave a sharp on his whistle to stop the traffic. 경찰관은 교통을 멈추기 위해서 휘파람으로 날카로운 땡땡을 보냈습니다. 자, 휘파람을 불려면 어떻게 돼요? 하고 불어야 되잖아요. 자, 이거를 우리가 뭐라고 얘기하죠? 우리가 국어에서 배웠던 거예요. 바람을 불어야 되는데 날카로운 바람. 우리가 이럴 때 blast를 쓸 수가 있습니다. 자, sentence number 7. I began by drawing a circle with a of 3 inches. 3인치의 땡땡으로 원을 그리기 시작했습니다. 이거는 또 시가에 나오는 내용이에요. 자,
원을 그리기 시작하면서 했는데요. 이게 지름이 3인치래요. 이 지름이 영어로 뭐였죠? diameter였죠. 자, sentence number 8. My cooking are in there. 내 요리 땡땡은 거기에 있습니다. 요리 도구겠죠. utensils. 여러 개니까요. 자, 그 다음에 sentence number 8. Ellie drew on of a fox and then filled in the details. 엘리는 여우의 땡땡을 그린 후 세부사항을 채웠습니다. 자, 바깥에 윤곽부터 써가지고 안으로 들어가는 거. 이게 뭐였죠? outline이었죠. Sentence number 10. I received an for my science project. 나는 나의 과학 프로젝트로 땡땡을 받았어요. 자, 상을 받았겠죠. 잘했으니까. award. Sentence 11. Strong winds could our tree house. 강한 바람이 우리의 나무집을 땡땡할 수 있습니다. 우리의 나무집을 부실 수 있겠죠. demolish. Sentence 12. A wooden of a bear stood near the door. 곰의 나무로 만든 땡땡이가 문 옆에 세워져 있었습니다. 자, 나무로 만든 곰의 땡땡이에요. 그러면 이게 뭘까요? 조각품이죠. 자, 이렇게 크로스워드가 다 완성이 되었습니다. 어디를 가지 않아도 제자리에서 전 세계를 돌아다닐 수 있는 것은 a postage stamp, 우표라고 합니다. 자, 이렇게 12가 마무리하겠습니다, 여러분. 12가를 모두 마친 여러분 정말 축하합니다. 여러분은 모래성 만드는 거를 좋아하나요? 모래성 만들어 본 적이 있다면 아마 이번에 공부했었던 리딩 지문이 좀 더 잘 와닿았을 거예요. 자, 이제 저는 합산과를 준비하도록 가보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 만나요, 여러분. 안녕.